Lord, your word says, as the one who has called you is holy, you are also holy. ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾ, Lord, we thank you. ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਾਸ ਕਰਦਾ। You abide in those who are holy. ਤਦੀ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, That's why Moses said to Israelites, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, Jehovah said this, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ, sanctify yourself. ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ Tomorrow ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਊਂਗਾ। I will present myself before you. ਪ੍ਰਭੂ, Lord, ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਾਸ ਕਰਦਾ। Lord, you abide in holy people. ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਾਪਾਕ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, If we are unholy, ਪਿਤਾ ਜੀ, Abba Father, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ the blood of your Son Jesus ਉਹੀ ਧੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। can only wash us and cleanse us. ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ The blood of your Son Jesus ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ। can only wash us ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ to ourselves. ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਸੌਂਪਦੇ। We commit in your hands. ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ। Lord, wash us and cleanse us ਅਸੀਂ by your ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ। blood. We are human beings. ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ, We are in this world. ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਨਾਪਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, Many times we become unholy. ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ But the blood of your Son Jesus Christ, ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਪਾਪ ਹੋਣ, no matter how grave our sins are, ਜਿਸ਼ਾਇਆ ਕੰਦਾ ਧੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਫੇਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। Isaiah said they'll become like white like snow. ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਨਹੀਂ, I'm not to any human ਮੈਂ being. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਆਇਆ। I have come to you. ਜਿਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, All those who come to you, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ क्षमा ਕਰ ਦੇਣਾ, you forgive them, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਦਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। and then you do not keep any record of ਮੈਂ their sins. ਪ੍ਰਾਚੀ ਨਾਲ ਆਇਆ, Lord, I have come with a ਤੇਰੀ ਬੇਦੀ repentant ਤੇ heart. ਪ੍ਰਾਚੀ ਨਾਲ ਆਇਆ। With a heart of repentance I ਮੈਂ have ਪ੍ਰਾਚੀ come. ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਤੇਰੀ ਬੇਦੀ ਤੇ, With a heart of repentance I have ਔਰ ਆਪਣੇ come. ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦਾ। And I confess my sins. ਮੈਨੂੰ क्षमा, Forgive me. ਮੈਨੂੰ क्षमा ਕਰ, Forgive ਮੈਨੂੰ me. क्षमा ਕਰ, Forgive me. ताकि मैं सही रीत ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਸਕਾਂ। So that I may worship you with a right ਮੇਰੇ ਤੇ heart. ਦਇਆ ਕਰ, Have mercy on ਮੇਰੇ ਤੇ me. ਦਇਆ ਕਰ, Have mercy on ਮੈਂ me. ਚੱਲ ਸਕਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ। So that I may walk after you. ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਮਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। Lord, this is what pleases you. ਪ੍ਰਭੂ, Lord, ਅੱਜ ਇਹ ਵਚਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ, bless me by today's word. ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ, By your word, bless me, Lord. ਲਾਈਵ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ, All those who are listening live, Lord. ਜਿਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਲਾਈਵ, All those who are listening to me ਉਹਨਾਂ ਦੇ live. ਘਰਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਆਤਮਾ ਸਾਇਆ ਕਰੇ, We ask for your ਉਹਨਾਂ ਦੇ spirit. ਘਰਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਇਆ ਕਰੇ। We ask for your spirit to shadow above their ਅਗਰ ਕੋਈ houses. ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏ, If anyone is sick, be healed. ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ If anyone is sorrowful, ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏ। be filled with your peace. ਇਹ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ, This is what I ਇਹੀ ਮੇਰੀ pray. ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, This is what I pray. ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। This is what I pray. ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਮੰਗਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। We ask with a ਪ੍ਰਭੂ thankful ਯਿਸੂ ਦੇ heart. ਨਾਮ 'ਚ। In the name of Jesus. Amen. Amen. ਆਮੀਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। All those who are listening to me live, praise the Lord. ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੂੰਗਾ, What I'm going to preach today, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। please listen to it carefully. ਇਹਦਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, It might seem that we are not complete in God. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ। We are not spending our life right. ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਰਹਿੰਦੀ ਆ Many people desire ਕਿ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, that God should speak to me. ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲੇ, He should speak through someone, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹਤ ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ, and this whole life goes in ਪਰ that longing. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। But we don't get any response ਇਹਦਾ from ਕਾਰਨ God. ਲੱਭਾਂਗੇ, There is a reason for ਅੱਜ ਇਹਦਾ that. ਕਾਰਨ ਲੱਭਾਂਗੇ। Today we'll find out a reason ਕਾਰਨ for ਕੀ? this. What's the reason? ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, There is no answer. ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ, There is no prophecy. ਤਰਜਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, There is no interpretation. ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। There is no vision. ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? What's the reason behind that? ਅੱਜ ਇਸ ਵਚਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। This is what we'll learn today. ਵਚਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟੈਸਟਮਨੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਗਵਾਹੀ ਸੁਣਾਂਗੇ। Before this word, we'll hear a testimony. ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਆ, It's a testimony of one of our ਮੈਂ sisters. ਇਦਾਂ ਸੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਛੂਵੇਗੀ। And I believe that it will touch your hearts. ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣੋਗੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। And I also believe that many those who hear, their hearts will humble. ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ, I want you to hear it ਖੁਦਾ carefully. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਗਾ। And God will bless you. ਆਪਣੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ। And when you listen to her testimony, you also search yourself. ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂ ਭੈਣ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆ, Either you are in Christ or she's in Christ. ਅੱਜ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ And you'll recognize ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ this. ਕੌਣ। Who is in Christ? ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ। This is what you have to hear. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। May God bless you. ਮੈਂ ਸਿਸਟਰ, ਇਹ ਸਿਸਟਰ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜੋਤੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ
ਪੰਜ ਗਰਾਈ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਪੈਂਦਾ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ। ਪੰਜ ਗਰਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤੇ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ? 8 ਸਾਲ 14 ਤੋਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ 14। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਔਰ And there is a sister called Jyoti who is from district Faridkot, and there is a village called ਪਿੰਡ ਪੰਜਗਰਾਈ ਕਲਾਂ। Panjgrai Kala, and she is a firm believer in Christ, and since 2014 she has been following Jesus Christ, and now to this extent the situation has emerged that her husband has asked her to leave the house. ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਹੈਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਡਾਢਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਦਾ 'ਚ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਤੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਾਜ ਪਾਏਗਾ। ਆਈਏ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਸੁਣੋਗੇ। ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਜੈ ਮਸੀਹ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ 32ਵਾਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਘਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬਣਦੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, 22 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਆਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਵਰਤ ਰੱਖੇ। ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਖੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੱਖੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਗਏ ਸੀ ਦੀਦੀ ਦੇ ਥਰੂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਚਾਓ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਰ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਕਰੀ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਕਰੀ ਗਈ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ 3 ਜਣੇ, ਮੇਰੇ 2 ਬੇਟੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ, ਸਾਨੂੰ 3 ਜਣਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਹਾਂ ਜੀ ਛੱਡ ਦੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਘਰੇ ਵਾੜਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ, ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਤੇ ਉਹੀ ਸੰਭਾਲੂਗਾ ਅੱਗੇ ਵੀ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਬੈਠੋ ਸਿਸਟਰ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਟੈਸਟਮਨੀ। And it's been 8 years I have been following Christ. But before that, there is a testimony. I was very sick, and I'm standing with my sister today. And there was a time when there was almost 22 lakhs rupees were spent on my sickness, and still I wasn't well. But then I happened to hear about Jesus Christ from my sister, and it was my son, the eldest son Akash, who first received Christ. And then when I got healed, I also started believing. My family knew all this, and despite knowing, they disinherited me. Now we are not in the family, we are staying away from family, and we are still firm in Christ, and we thank God for all the healing and the blessings that I have received in Christ. ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਕਢਾਤਾ, ਬੇਦਖਲ ਕਰਤਾ ਨਾ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਹੋ ਗਏ ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਰਕੇ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ, ਛੱਡ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਈਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਈ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੈ ਟੈਸਟਮਨੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਪਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਰਵੇ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜਾ ਰਵੇ। ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿਸੇ ਇਮਾਨ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਅੱਛੇ ਖਾਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਅੱਛੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਿਆਗੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ 100 ਗੁਣਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਚੈਲੰਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, 100 ਗੁਣਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
100 ਗੁਣਾ ਅੱਜ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਗਾ ਖੁਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਵ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਮਾਨ ਰੱਖੋ। ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਯਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਸਿਰ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਥਿੰਗ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਬਸ ਖੜੇ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਰਹੋ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਲਾਲ ਵੇਖੋਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ। ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਚੁੱਕ ਜਾਣਗੇ ਕਦਮ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਹਦਾ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਗਲਤ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। ਉਹੀ ਗਵਾਹ ਬਣ ਕੇ ਜੀਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਗਵਾਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਲਾਈਵ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਲਾਈਵ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਜਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੁਣਨਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਦੀ ਟੈਸਟ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨया ਬਲ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਖੜਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਆ, ਸੱਚੀ। ਔਰ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਿਸਟਰ ਲਈ, ਜੋਤੀ ਲਈ, ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਖੁਦਾ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗੇਗਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗੇ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹਨੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖਣ ਕੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਿਲੇ ਫੇਰ ਕਦੀ ਮੰਚ ਤੇ ਆਵੇ ਅੱਛੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਹੱਥ ਚੱਕ ਕੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਬੈਠੇ ਅਗਲੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਵਾਲੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? Now there are many people who have been in Christ for 10 years but nothing has happened, nothing has transformed in their lives. Today we'll find out the reason why their life is like that. ਬਸ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। And this is what I'm going to preach on today. ਇਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਹੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਦਾ। And this is what I have learned from God and this is what I'm going to share with you. ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ 3 ਵਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 3 times before I also tried. ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਮਝਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। But I believe that was not the right time to ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ। But today there is a time for this ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ। Today is the time for the ਪਤਾ word. ਕਿਉਂ ਸਮਾਂ ਹੈ? Do you know why the time is ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ there? ਕੋਈ ਲਾਈਵ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਚਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। Because there is someone live who is watching at me and then this word is going to work. ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ Because this is what Bible says. ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ। For everything there is a time. ਇਹ 3-4 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। For 2-3 weeks ago there was no time ਅੱਜ for ਇਸ this ਵਚਨ ਦਾ word. ਸਮਾਂ। But for this word there is a time ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਚਨ ਨੂੰ today. ਦੇਖਾਂਗੇ। We'll see this at this ਅੱਜ ਅਸੀਂ word. ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। We'll look at the word of God. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, I want to tell you, ਮੈਂ ਵੀ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। I also left my home. ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਤੋਂ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। I was also thrown out of the house. ਇਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੀ। It was for some time. ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਆਇਆ, That the time I came for service, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। there was a lot of dispute in my family. ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ It was to this extent ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। that it was beyond my toleration. ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। There was a big problem. ਹਾਂ, 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਟੈਸਟਮਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। There is a testimony of my life I want to share with you. Please listen to it carefully. ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। Please listen to it carefully. ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, The time I came out of my house, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਸੀ। there was a lot of dispute in my family. ਕਾਰਨ The reasons? ਮੈਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। Because I came to serve Jesus. ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡਤਾ। I left my work. ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। I had to come out from my house because of the service. ਕਾਫੀ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਘਰ ਵਿੱਚ। There was a lot of sorrows. ਦੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। There was a lot of suffering. ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, The day I came out, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 45 ਰੁਪਏ ਸੀ। I only had 45 rupees. ਸਿਰਫ 45 ਰੁਪਏ। Only 45 rupees. ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਸੀ। And my eyes were full with tears. ਜਿਸ ਰਕਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ,
And the rickshaw whom I asked you to carry my luggage, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ 50 ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ, I talked to him about 50 rupees to carry the luggage, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 45 ਰੁਪਏ ਸੀ। but I only had 45. ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ I asked the ਮੇਰਾ rickshaw ਸਮਾਨ puller, ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, you have to carry my luggage. ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50 ਨਹੀਂ ਹੈ, I don't have 50 bucks. ਮੇਰੇ ਕੋਲ 45 ਰੁਪਏ ਹੈ। I only have 45 rupees. ਮੈਂ 45 ਰੁਪਏ ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। Only in 45 rupees I left ਮੈਂ my ਤੁਹਾਨੂੰ home. ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, I want to tell you, ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਆਪਣਾ ਘਰ। I left my home. ਕਿਹਦੇ ਲਈ? For whom? ਸੇਵਾ ਲਈ। For service. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, Lord Jesus Christ said, ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ anyone who because of me ਛੱਡੇਗਾ leaves, ਉਹਨੂੰ 100 ਗੁਣਾ ਬਰਕਤ ਆ। he'll get 100-fold of blessings. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, I want to tell you, ਮੈਂ ਜਦ ਘਰ ਛੱਡਿਆ the day I left my home, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਈਆਂ, there were a lot of troubles in my ਬਹੁਤ life. ਦੁੱਖ ਆਇਆ, I had a lot of sorrows. ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, I didn't have money. ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, I used to walk and then preach. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਲ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ I didn't even have money to get fuel. ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, I used to go by cycle. ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਿਆ। Sometimes I used to go by ਇੱਕ ਦਿਨ walking. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, One day I didn't have any ਮੈਂ money. ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। On cycle I went to ਇੱਕ Hoshiarpur. ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੇ, Sometimes when I didn't have money, ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। I just used to walk. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਗੱਡੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, Many people, they see cars ਕਹਿੰਦੇ today, ਪਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਗੱਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ ਹੈ। and they look at me and they say I have an expensive car. ਕਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ? Have you ever seen my old life? ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। And even at night time, sometimes I used to walk 7 kilometers just to preach. ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਨੇਰਾ, ਬਹੁਤ ਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। And there was such a dark, sometimes even I had to cross the fields by walking. ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, I used to pass by those ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਡਰ ਵੀ ਜਾਣਾ, Sometimes I used to get scared ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ because the moment I used to pass ਉੱਥੇ through ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸੱਪ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਣੇ, there were some snakes as well. ਕਈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਿੱਲੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਣੇ। Sometimes there were ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। but I used to enter those village with praise. ਜੰਡਿਆਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬੱਸ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੋਂ From here till Jandiala I used to ਉਸ ਤੋਂ travel by ਅੱਗੇ bus. 6-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਮੈਂ ਚਾਨੀਆਂ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ। And after getting down at Jandiala, 6 to 7 kilometers, Chania village, I used to walk ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, because I didn't have money. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, I didn't have any money. ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, I just used to walk like ਪਰ this. ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। But I continue doing ਮੇਰੇ so. ਭੈਣ ਭਰਾ, My brothers and sisters, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤੱਕਣ ਵਾਲਿਓ, all those who are looking at Jesus Christ, ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, this is what Bible ਜਿਹੜੇ says. ਇਹਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਹਨ, Those who look at him, ਇਹ ਬਾਈਬਲ 34 ਸ਼ੈ ਜ਼ਬੂਰ ਦੀ 5 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, in Psalms 34 it's written, ਉਹ ਕਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, they will never be ashamed. ਉਹ ਕਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ They will never be ਜਿਹੜੇ ashamed. ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਹਨ। All those who look at Jesus. ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਸਹਿਆ, I suffered a lot, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਜਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, and Lord never allowed me to be ashamed. ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਗਵਾਹ। And I am the witness. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, I want to tell you, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਲੀ ਚਾਹ ਪੀਤੀ, sometimes I even had black tea. ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਅਚਾਰ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ, ਅਚਾਰ ਦਾ ਤੇਲ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਾਵਲ ਬਣਾਏ। Sometimes my wife, even with the pickle oil, she used to fry rice ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, because I didn't have money. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, I didn't have money. ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ। Many times I had to pass through such ਮੈਂ suffering. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਨੇ, I just kept looking at God. ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, I didn't look at any person. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। And God held me. ਅੱਜ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, Today, Lord, people look at ਮੇਰੀ me. ਪਿਛਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖੀਏ, But you look at my past, ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਗਈ ਹੈ। how much I have suffered. ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਕੇ ਆਇਆ, I have gone through a lot of sufferings. ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਵਸਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, I didn't even have such a good ਇੰਨੇ clothes. ਅੱਛੇ ਜੁੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, I didn't even have good shoes. ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, I didn't have electricity at home. ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚਾਦਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। And whole night I used to ਇਹਨਾਂ fan my... ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ And during these ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ days, ਜੂਨ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, the day which is of June month, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, and during those days I ਕੋਈ didn't ਕੋਈ have light. ਕੋਈ ਪੰਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, I didn't have any fan.
लेकिन रात गर्मी ना बहुत मुश्किल ना वो दिन कटे गर्मी के कारण। And I have really gone through troubling days. रात मच्छर ने खा जाना सन। Even mosquito used to bite us. ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਦਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਾ ਮੈਂ ਚਾਦਰ ਉੱਠ ਕੇ 2 ਵਜੇ 1:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਚੱਕਣੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹਵਾ ਚਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। And I used to fan my children with the simple things that we use like bed sheets. लेकिन लोग ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਆ। But today people look at me. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। I want to tell you. ਮੈਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ। I have gone through all this. ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਦਾਂ ਰੱਖਦਾ? And you might think that's how God takes. ਨਹੀਂ। God doesn't hold you like this. ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। In Bible, ਜਿਲੇ God ਤੁਸੀਂ says. ਵਿਵਸਥਾ 8 ਚੈਪਟਰ ਪੜੋਗੇ। When you read Deuteronomy 8. ਵਿਵਸਥਾ 8 ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। Deuteronomy chapter 8 verse 1 you see. And there is a deep thing that you'll find. ਆਈ ਉਹ ਚੈਪਟਰ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। Let's look at that chapter. ਵਿਵਸਥਾ ਵਰਨ Deuteronomy chapter 8. ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ And sometimes we don't get healed, we do not receive redemption, and we think, why it doesn't happen. Today we'll see why it ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਆ Sometimes there are many troubles. ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ Many people they walk back. ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ But God never allowed me to. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ I was standing at my target. ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕ ਲਿਆ And God brought me to ਆਈ 8 here. ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਦੇਖਾਂਗੇ We'll look at chapter 8 verse 1. ਪੜਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਯੈਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਵਧੋ। ਸੁਣੋ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ And verse 1 it says, "Be careful to follow every command I am giving you today, so that you may live and increase." ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਨਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਛੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ ਜੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਹੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ And this was the word of God that God gave to Israelites, that if you abide by the commandments of God, you will live and you will increase and no sickness will come around you. ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ This is what Bible says. ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ Let's read ਅਤੇ further. ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ ਯੈਸ ਜਿਹਦੀ ਸਹੁੰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਕੀ ਵਗਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਵਗਦਾ ਦੁੱਖ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਆ ਪਰ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ सयून देश हमारा है देश रहते हैं हम परदेश जाएंगे अपने देश इत्थे मुश्किल मुसीबत जरूर आ साडी लाइफ दे अंदर पर परमेश्वर इस दुखां च कढ के तेनु सयून लेके जाएगा। And what we see here is God had an oath. He promised an oath to those people that if they continue to abide in His word, that God will take them to the land that is flowing with milk and honey. And this is what I want to tell you, that when we go through all these troublings, then there is a blessing. The city that God has called Zion, the Zion He has promised us, He will take us to that city. इन्हों ध्यान नाल सुनोगे मैं तुहानू चैलेंज ना करना जे चलोगे ते एक गीत पूरा ना कोई तैनू नदियां डबोवणे ना कोई आग जलावे सूरज होवे तेरे हरदम चार सफेरे तेरे नाम ते जिथे खलवा कम हो जान पूरे तारी हालेलुया तारी हालेलुया तेरे नाम ते जिथे खलवा
ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਪੂਰੇ ਮੇਰੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਚ ਰਹੋਗੇ, ਮੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਚ ਰਹੋਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਵਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰੀਬੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਤਾਏਗੀ। And this is what God says, if you follow every commandment I give, then he will increase you and there will no sickness that will come around you. ਪੜ੍ਹੀਏ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਸ ਰੈਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 40 ਵਰੇ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖੇ ਅਤੇ ਜਾਣੇ ਭਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੋਗੇ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਖੁਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ। ਖੁਦਾ ਨਮਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਦੀਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। And verse 2 it says, remember how the Lord your God led you all the way in the wilderness these 40 years to humble and test you in order to know what was in your heart. And now I just want to tell you that God takes us through these troubles and these tests so that he can check our heart whether we stand for him or not. ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਦੁਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 40 ਵਰੇ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਂਦੀ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। My brothers and sisters, remember, God takes us through all these situations so that he may humble us. There will be a lot of problem. In fact, I was encountered with a lot of problem, but I never retreated. I kept on walking ahead. ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਾਣੇ ਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚੋਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਚੱਲੇਗਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅਰਥਾਤ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੋਗੇ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਕਿਤੋਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਨਮਰ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰੀ ਸਰੇਲੇ ਨੂੰ ਦਾ ਖੜ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਤੂੰ ਚੱਲੋਗੇ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਲਦੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਖੜਾ ਰਹਿ, ਉਹਦਾ ਜਲਾਲ ਵੇਖੇਗਾ। When you are hungry, it's not that God cannot feed you, but he allows you to go through such situations so that he can test you and he can humble you. But those who stand firm for him, he blesses them. ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ। This is what Bible says. ਪੜ੍ਹੀਏ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਲੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਣਗੀਆਂ ਤੇ ਘੁੱਟਨੇ ਤੇ ਆਦਮੀ ਆਏਗਾ। ਜਿਲੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ, ਕੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਏਗਾ ਘੁੱਟਨੇ ਤੇ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਦੇ ਅਥਰੂ ਆਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਥਰੂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ 33 ਸਾਲ ਚ ਆਂਸੂ ਉਹਨਾਂ ਡਿੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਪ੍ਰੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ। And verse 3 it says, he humble you, causing you to hunger and then feeding you with manna. Now there are many people who do not even cry, and their tears have almost gone because their hearts have been hardened. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, I want to tell you ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ, something which is from Bible. ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। God takes us out of those situations. ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਮ ਹੋ And you just be firm for him. ਇਹ ਗੱਲ ਪੌਲਸ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ। This is what Apostle Paul said. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਗਲਤ ਲਿਖਾ ਚ in the epistles of Galatians. ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਹੈ। In Bible it says he tests you. ਹਾਂਜੀ, ਪਰਖਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਹੈ। It's written in the Bible, God tests you. ਜਦ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪੇ ਯਾਕੂਬ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਣ, and Jacob says, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ। when you go through all the sufferings, you find all the pleasure in ਇਹ it. ਗੱਲ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
This is what Bible says. ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਯਕੂਬ ਦਾ ਹੱਥ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੜ੍ਹੀ ਯਕੂਬ ਦਾ ਖਤ We'll open the book of ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਦੇਖੀਏ James. ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਦੀ 2 ਆਇਤ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 2 ਆਇਤ ਯਕੂਬ Chapter 1 of James and verse 2. ਹਾਂ ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, हे ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਪਰਤਾਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਵੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਂਤ ਦੇ ਪਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵੋ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣੋ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਤਾਵਾ ਆਂਦਾ ਸੀ ਟਲ ਜਾਂਦਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਹਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਧੀਰਜ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਖਰਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਹਚਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਧੀਰਜ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਔਰ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਤੇਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਹੋਣ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਲੈਟਰ ਭੇਜੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ Many times we write exams, but we don't become successful. ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ We went for a job, we didn't find a job, ਆਦਮੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ and the person comes back in ਜੇ ਕਲਾਮ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ disappointment. But if the word of God is ਪ੍ਰਭੂ inside ਤੂੰ you, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਇੱਚੋ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਧੀਰਜਵਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ and you say, Lord, I know that through this ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ situation, ਪਰਖ ਲਾ you're teaching me persevere, ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ and your son will not ਮੈਂ retreat. ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ I know your word, ਮੈਂ ਮੌਤ ਤੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ and I want to be faithful till my death. ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ And this is what Bible says. ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ Many believers think like ਅਸੀਂ this. ਦੁਆ ਵੀ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ They think that we pray a lot. ਫਾਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ We also fast. ਚਰਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ We ਆ also go to church. ਅਸੀਂ ਪਰਸਾ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਟਾਈਥ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ Pastor, we also offer our tithes. ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਉਂ But why then still the problem ਤੇਰਾ exists? ਖੁਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਰਖ ਰਿਹਾ ਹੈ Your God is testing you. ਵਸਤਾਵਰਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ In book of Deuteronomy, we ਇੰਨਾ just ਕਰਨ ਤੋਂ saw, ਬਾਅਦ ਵੀ despite doing all this, ਇਹ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ but still problem stands ਪਰ there. ਯਾਦ ਰੱਖ But you remember, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ despite doing all ਸਾਨੂੰ this, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ there is one thing that we have ਲੂਕਾ to ਦੀ ਜਿਹੜੀ honor. ਚ ਲਿਖੀ ਗੱਲ In the book of Luke, ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ whatever I had to do, ਆਈ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ Lord, I didn't even do ਇਸ ਗੱਲ that. ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ ਹੈ This is what ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ some people say we ਮੈਂ did ਸਭ it. ਕੁਝ ਕੀਤਾ I did everything. ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ When you say ਇਹ ਗੱਲ so, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਨ ਪਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ this does not please ਤੂੰ God. ਇਹ ਕਹਿ You should say, ਸ਼ਾਇਦ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ maybe there are many things that are lacking in me. ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ I could not do that. ਫੇਰ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ ਹੈ And then God ਇਹ will be ਬਾਈਬਲ ਲੂਕਾ ਜੀ pleased. ਤੇ ਲਿਖੀ ਗੱਲ This is what in the book ਇੱਕ of ਔਰ ਆਇਤ Luke, ਲਿਖੀ there is one more ਦੋ ਜਣੇ verse. ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਗਏ Two people went to pray. ਦੋ ਜਣੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਗਏ Two people went to pray. ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ What it's written? ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ What did he say? ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਫਤੇ 'ਚ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖਦਾ 2 ਵਾਰ One person said, ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਦਾ twice a week I pray, ਦਸ਼ਮੰਸ਼ I ਵੀ fast, ਦਿੰਦਾ। I offer my tithes. ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ And he really praised ਸਭ ਕੁਝ himself. ਕਰ He said, I do everything. ਦੂਸਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ What did the other person say? ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ He said, Lord, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ I did nothing. ਜਦ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਸੀ But the Bible says he was doing everything. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ He said, whatever I ਉਹ needed ਸ਼ਾਇਦ to ਮੈਂ do. ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ Maybe I didn't do that. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰ ਕੇ ਗਿਆ Lord said he was a righteous ਕਈ ਲੋਕ man. ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਧਰਮੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ Some people want to do ਕਦੀ their own ਪਰਮੇਸ਼ਰ work ਨਾਲ of ਕਹੀਏ ਮੈਂ righteousness. ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ And they say to God, we do everything for you. ਇਹੀ ਕਹੋ You should always say, ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀ whatever I had to do, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ I didn't do. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ I want to tell you, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ we didn't do. ਖਿਆਲਾਂ ਸੁਣੀਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ Let's listen to it ਅਸੀਂ carefully. ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ We did not. ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸੇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ Now Bible will ਆਈਏ say ਲੁਕਾ ਤੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ in the book of Luke. ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ I want you to read that ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ verse. We did not do ਲੁਕਾ ਤੇ that. ਸੁਸਮਾਚਾਰ In the Gospel of ਉਹਦੀ Luke, ਆਇਤ ਦੇਖਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਆਇਤਾਂ ਪੜਾਉਂਗਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਈਏ ਲੁਕਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ in the book of Luke, ਉਸ ਦਾ ਲੁਕਾ 9 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 23 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ chapter 9 and verse 23 we'll read.
ਉਸਨੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? Now we say that we are following Christ, but what does Bible say? ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ। This is what Lord Jesus Christ said. ਫਿਰ ਸਾਈਤ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਉਸਨੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਖੁਦਾ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਵ ਸੁਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਜੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ। And then he said to them all, whoever wants to be my disciple must deny themselves. ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਰੋਜ਼ ਚੱਲੇ। ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਲੀਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁੱਖ ਸਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ। And it says, and take up their cross daily and follow me. And here cross means all the sufferings that we have to bear every day. ਦੁੱਖ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਜਾਂਦਾ। During the time of suffering, the person ਸੱਚੀ finds ਹਰ himself, ਜਾਂਦਾ। he really feels disappointed. ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਪਰਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। But that time God is testing you. ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਖ ਰਿਹਾ। God is testing you. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, I want to tell you, ਇਹ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਿਨ ਕਰਨ, one day servant of God, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ both his kidneys got failed, ਤੇ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ and he was almost at his last stage, ਔਰ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬਲੀਡਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਸੀ and his mouth was bleeding. ਔਰ ਉਹ ਲੰਮੇ ਪਏ ਸੀ, He was lying down. ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, He was very ਉੱਠ ਕੇ lean. ਤੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, He couldn't even walk. ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ He could not walk, ਤੇ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ। and he was crying. ਸਟੈਲਾ ਦਿਨਕਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, And Stella Dinakaran asked, ਤੇ ਦਿਨਕਰ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? and what did Dinakaran ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ answer? ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, And Dinakaran said like this, now I am ਪਾਲ about to ਦਾ leave. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਐਂਜੇ ਦਾ ਤੂੰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, And he commanded his wife to take care of ਮੈਂ the ਚਲੇ children. ਜਾਣਾ ਹੁਣ, I am about to leave, ਤੂੰ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੂੰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ। and you have to take care of both the children. ਸਟੈਲਾ ਦਿਨਕਰ ਰੋ ਪਈ, And Stella Dinakaran started crying. ਬਹੁਤ ਰੋਈ। She cried a ਉਹ lot. ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, She said, you can't leave. ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ But because the promises that God gave ਉਹ us, ਤਾਂ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। there are many who are yet to be fulfilled. ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। There are many promises that are yet to be ਅੰਦਰ ਜਾ fulfilled. ਕੇ ਉਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਘੁੱਟੇ ਤੇ ਰੋ ਪਈ, And she went on her knees Rory inside says- and cried. ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। She was crying, ਅਚਾਨਕ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ। and suddenly miracle took place. ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਏਦਾਂ ਪੜਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ, I read like this about ਯਿਸੂ him. ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। And Jesus Christ ਆਮ came. ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, For normal people it might, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ 100% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, but I believe on this thing ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨਾਂ ਹੋਇਆ। because it has. I've also experienced ਮੈਂ this. ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, I want to tell you, ਜਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਕਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਏ, the moment Lord Jesus came ਉਹਨੇ to ਦਿਨਾਕਰ Dinakaran, ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ Lord asked Dinakaran like this, ਕਿ ਜਿਲੇ ਤੂੰ ਸੇਵਾ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, when you came for service, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ you told me one thing, ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਸਕਦਾ, that I can bear any sorrow for you, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਰਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ, and I want all your ਮੈਂ blessings. ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗਾ। I want your gifts and I'll serve you whole life. ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹਰ ਗਿਆ, And you have really, ਤੇਰੇ ਕੋ ਦੁੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। can't you just suffer? ਦਿਨਕਰ ਰੋ ਪਏ, Dinakaran started crying. ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, Dinakaran said, I can't bear ਮੈਂ anymore. ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, I can't bear. ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ, He was crying. ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। I can't bear. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, But Lord Jesus Christ said, ਤੂੰ ਨਾ ਘਬਰਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, you don't worry, but you'll be ਤੂੰ healed. ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। You'll be fine. ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। Lord said this and he ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ left. ਸੁਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, I want to tell you, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? what was the reason for ਅੱਛੀ this? ਵਾਈਫ Good wife. ਆਂਸੂ ਨਾਲ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ, She was crying. ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ, She was crying in the ਆਂਸੂ room. ਬਹਾ ਰਹੀ ਸੀ। She was crying in ਆਹੇ tears. ਖੁਦਾ, Lord, ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਆ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ, my husband is your servant. ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, Have mercy on ਮੈਂ him. ਕਿਵੇਂ ਕੱਲੀ ਰਹੂੰਗੀ, How would I be ਕਿਵੇਂ alone? ਪੌਲ ਤੇ ਅੰਜਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਪਾਲੂੰਗੀ ਉਹਨੂੰ, And how would I take care of my children alone? ਦਇਆ ਕਰ। Have mercy. ਸਟੈਲਾ ਦੀ ਆਂਸੂ ਨੇ And the tears of Stella ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ।
it prompted God to visit them. जिन्हें प्रार्थना करके बाहर आई, When she prayed and मैं came तो out, सुनना चाहूंगा। I want to tell you, काफी स्वस्थ था, अच्छा हो चुका सी दिनकरण। and Dinakaran was really got healed. ਅੱਜ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ These kind of wives we need ਜਿਹੜੀ for ਆਸੂ ਬਹਾਨ pastors. ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ। Pastor's wife who can cry for ਪਰ them, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, but I don't see them. ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ There are very few servants of God who ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਸਕਣ, those who can really suffer ਦੁੱਖ with their ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ husbands, ਸਕਣ those who can suffer with their husbands ਔਰ ਬਰਾਬਰ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਸਕਣ। and who can serve them ਪਰ ਮੈਂ equally. ਬਹੁਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, But I know many daughters of ਔਰ God ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ, and the daughters of God's servants. ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। I don't see them in ਮੈਂ God. ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਖੁਦਾ 'ਚ ਨਹੀਂ। I know them, but I don't want to call out their names. They are ਜਸਮਾਨੀ not in ਹੋਈਆਂ God. ਹੋਈਆਂ ਜਸਮਾਨੀ, They have become completely ਔਰ physical, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਣਗੇ। and by their face they don't even look ਇਹ their ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਾ believers. ਕਰ ਸਕਦਾ। I can challenge you on this. ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ, There is no prayer, ਕੋਈ ਫਾਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ, there is no fasting ਕੋਈ prayer, ਆਂਸੂ ਨਹੀਂ, there is no tear. ਪਾਸਟਰ ਰੋ ਰਿਹਾ, Pastor is crying. ਪਾਸਟਰ ਰੋ ਰਿਹਾ। Pastor is crying. ਬਹੁਤੇ ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੇ Many pastors don't even cry ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਸੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, because they don't have tears ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ anymore, ਆਤਮਾ ਬੁੱਝ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। because their spirits are ਉਹਨੂੰ ਤਰਸਣਾ quelled. ਕਦੀ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। Oh, they cannot feel that pain. ਨਾ ਖੁਦਾ ਕੋ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, They do not even ask ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ God. ਤਰਸਣਾ ਪਰ। They don't even ask God to fill me with your grief. ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, My brothers and sisters, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, I want to tell you, ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। we have to bear. ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਣਗੀਆਂ, There will be problems. ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਣਗੀਆਂ, There will be problems. ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਣਗੀਆਂ, There will be problems. ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ। But don't be ਖੁਦਾ afraid. ਫਤਹ ਦੇ। God will allow you to ਖੁਦਾ ਫਤਹ overcome. God will make ਇਸ you ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਿਆਲ overcome. ਰੱਖਣਾ। Let's listen to it ਇਸ ਲਈ carefully. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, That's why Lord ਮੇਰੇ Jesus ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ Christ, walk after ਤੇ me ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕਣੀ। and then take up your cross. ਇੱਕ ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ, We'll read one more ਇਸੇ verse ਲਈ 14 ਚੈਪਟਰ from the same book, 33 ਆਇਤ, chapter 14, verse 33. ਇਸੇ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ, ਲੂਕਾ ਦਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ 14 ਚੈਪਟਰ ਉਹਦੀ 33 ਆਇਤ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾ ਤਿਆਗੇ, ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾ ਤਿਆਗੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਕਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ। Verse 33 says, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਤਿਆਗਿਆ? what have we denied for God? ਤਿਆਗਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਗਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਤਿਆਗਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਸਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਏਗਾ। And there are many things that I desire, but I have to sacrifice ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ all our desires to be killed, ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। and then God will accompany you. ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। This is what God ਸਲੀਬ says. ਕਾਹਦੀ ਚੁੱਕਣੀ? What kind of cross we have to ਆਪਣੇ carry? ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰ ਜਾਣ। We should die when we are ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ alive. ਗੱਲ ਹੈ। This is what Bible says. ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, Some people do not ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ die. ਅੰਦਰ ਹਨ, There are passions, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂ? and then they think why God is Bible not responding. Bible says ਇੱਕ ਨੌਕਰ one servant ਦੋ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ cannot serve ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, two masters. ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। Cannot serve ਇਹ two ਮੇਰੀ ਗੱਲ masters. ਨਹੀਂ, It's I'm not saying ਪ੍ਰਭੂ this. ਯਿਸੂ ਦੀ ਗੱਲ। God said this. ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਪੜ੍ਹੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ, 33 ਆਇਤ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾ ਤਿਆਗੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਕਦੀ ਹੋ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾ ਤਿਆਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਿਆਗਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਪਾਣਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਤਿਆਗਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ। It's very easy to receive, but it's difficult to sacrifice your longingness. ਔਖੀ ਗੱਲ ਆ। It's difficult. ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ। The things of this world are so attractive that we find it difficult to deny them. ਸੰਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਾ, This world attracts us. ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਦਾ? Doesn't God attract us? ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, Those who are attracted towards ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ God, ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? what did God say to them? ਆइए ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪੜਾਂਗੇ, We'll read one verse. ਮਤੀ 10 ਹੈ ਉਹਦੀ 37 ਹੈ। Matthew chapter 10 verse 37. ਦੇਖੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਛੱਡਿਆ ਖੁਦਾ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਪਰ ਸਭ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਤੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ, ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇਹਦੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਔਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹੀਏ ਦੀ ਕਿੰਨੀ 37 ਥਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਜੋ ਕੋਈ ਪਿਓ ਜਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਯਿਸੂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾਓ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ 'ਚ ਬਸਵਾ ਦਿਓ। ਚੇਲਾ ਬਣਨਾ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਤੇ? ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ। There is no dearth of the crowd of believers, but we lack disciples. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ Do you know? ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਗਰ ਆਏ, Those disciples ਜਿਹੜੇ who ਚੇਲੇ came ਬਣ after ਗਏ, Jesus, those who became his ਉਹਨਾਂ ਨੇ disciples, ਦੇਸ਼ ਹਿਲਾਇਆ, ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਲ ਗਏ। because of them the countries got shaken, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ, not by believers. ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕੌਣ ਸੀ? Who were the believers? 5000 ਦੀ ਭੀੜ, That was the 4000 crowd ਦੀ of ਭੀੜ। 5,000. The crowd of 4,000 people was ਇਹ ਭੀੜ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ? what kind of crowd ਰੋਟੀਆਂ it ਖਾਣ was? ਵਾਲੀ, Those who were fed, ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ, those who saw signs and ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ wonders. ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। They feel good. ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਰਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਨ, There are many churches like that. ਉਹ ਚੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, They are not disciples. ਸਿਰਫ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। They just come for the sake of ਅੱਛਾ enjoyment, ਲੱਗਦਾ, because they like it. ਚਮਤਕਾਰ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ, Signs and wonders attract them. ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, They like to hear prophecies. ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, They like to have ਖਾਣਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, eating together. ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ But those, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ। but these people, they don't like to follow God. ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। There's no dearth of such ਇਹੋ believers. ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, There are many believers like that. ਬਹੁਤ ਚਰਚ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। Churches are packed with such believers. ਜਿੱਥੇ ਚੇਲੇ ਬਣਨਗੇ Where there will be ਉੱਥੇ disciples, ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। there will be less numbers. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ That's why God ਜਾ said, ਕੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ। go and make ਮੇਰੇ disciples. ਭੈਣ ਭਰਾਓ, My brothers and ਪ੍ਰਭੂ sisters, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਗਰ ਵੀ even after Jesus, ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਆਈ ਹੈ, there was a big crowd, ਚੇਲੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜੀ ਸੀ। but disciples were very less. ਚੇਲੇ ਕੌਣ ਹਨ? Who are ਜਿਹੜੇ disciples? ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, Those who deny themselves, ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ who crucify their passions and lusts, ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। and who want to accompany Jesus. ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, Only they will work. ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, Believers don't work. ਚੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। Disciples work. ਜਿਹਨੇ ਰੋਟੀ ਵੰਡੀ, Those who distribute the ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ Lord Jesus Christ, ਰੋਟੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ? to whom God gave those breads. ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ Did he give it to believers? ਨਹੀਂ, No. ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ। He gave it to ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ disciples. ਰੋਟੀ ਵੰਡੀ ਹੈ। Those disciples ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ distribute ਚੇਲਾ those ਵੰਡੇਗਾ, loaves. Even today, disciples will distribute the loaves. ਰੋਟੀ ਵਰਤਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। Then there will be no dearth of bread. ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ। This is what Bible says. ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ I have seen many ਰੋਟੀ times ਕੱਟੀ, there was a shortage of, ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਲਾਉਂਦੇ, and because there are believers who are distributing. ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, Those who are listening to me, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ, I want to tell you, ਜਿਲੇ ਕਦੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾਓ, whenever you cook food, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, always try to have those people who are spirit filled. ਉਹਨੂੰ ਲਾਓ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। Call that person who is really following Jesus Christ. ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਬਰਕਤ ਹੋਏਗੀ, There will be blessing on your food. ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। There will be no scarcity. ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ। This is what Bible says. ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। This is what Lord Jesus Christ ਜਿਹੜੀ said. ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਪੜਾਈ ਹੈ 10:37, And the verse that we just read, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜਾਂਗੇ। we'll read it once again. ਜੋ ਕੋਈ ਪਿਓ ਜਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੈ ਔਖੀ ਗੱਲ, Verse 37 says, anyone who loves ਬਹੁਤ their, ਔਖੀ ਗੱਲ। it's very difficult thing. ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ 100 ਗੁਣਾ ਬਰਕਤ ਲੈਣੀ ਹੈ, But if you want to have ਫਿਰ 100-fold ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ blessing, ਪੈਣੀ। then you'll have to follow this. ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ, When you read Bible, ਪਤਰਸ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, Peter said like this. ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? Peter asked, what would we get following after you? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? And what did Jesus ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ respond? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਏਗਾ, ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖੁਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 12 ਗੋਤਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਨਿਆਂ ਠਹਿਰਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ 'ਚ। And Jesus answered like this, when the Son of God will come, he'll give you the authority ਤੁਹਾਨੂੰ over ਖੁਦਾ 12 tribes. ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। God will take you to the higher ਇਹ designation. ਗੱਲ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਹੀ। This is what ਫਿਰ Peter ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ said. ਕਹੀ, And the second thing, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏਗਾ, anyone who leaves everything, ਉਹਨੂੰ 100 ਗੁਣਾ ਬਰਕਤ ਆ। he'll get 100-fold blessings. ਕੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, Yesterday I was talking to a sister. ਮੈਂ
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ when I was talking to my sister, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ she questioned me ਮੈਨੂੰ something. ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ I told her ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ something. ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ And she said, brother, tell me clearly. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ And I told 100 her, ਗੁਣਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ if you want ਸਭ 100,000, ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ you'll have to leave ਸੈਲੋਨ everything. ਪੈਂਤੀਕੋਸਟਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ And ਸੈਲੋਨ ਪੈਂਤੀਕੋਸਟਲ Ceylon Pentecostals, ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਟ ਵਸਤਰ ਪਾਉਂਦੇ those who wear the mission, that those who wear white robes, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਈਟ ਵਸਤਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ that's fine. They wear white clothes. ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਈਟ ਹੋਣ I don't believe that they are white ਮੈਂ from ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ inside. ਦਿੱਤੀ I gave them one example. ਵੈਨ ਹਿਨ ਵਰ One example from Pastor Ben Hinn's Ben life. Pastor Ben Hinn's life. ਰਣੌੜ ਬੰਕੇ Ronald Bonke. ਮੈਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ I called out the names of those ਇਹ leaders. ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ They never wore white clothes, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਬਹੁਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ but God has been using ਇਹ them. ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹਨ They are married. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਬੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ God has been using ਉਹ ਤਾਂ them. ਅਨਮੈਰਿਡ ਹਨ They are unmarried. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ Why is not God using ਕਾਰਨ them? ਹੈ। There is a reason. ਕਮਾਂਡ ਆਂਦਾ There is a proud ਪਤਾ ਕਿਉਂ? reason. You know why? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। That we are more holy than these ਉਹ people. ਇਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਡ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ And they think that those who are married, we are more holy than these married ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ couples. ਪੁੱਤਰਤਾ ਜਿਮਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ We spend more ਇਹ of ਉਹਨਾਂ our ਦਾ command life. ਹੈ। This is what they say in ਇਸੇ the ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ proud. ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ That's why God does not ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ use. ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ I ਕਿ questioned ਜਿਹਨੇ them. ਸੇਵਕ ਮੈਰਿਡ ਆ All those servants ਇਹਨਾਂ were ਦੀ married. ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ 5-5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ In their meetings, 5 lakh people ਉਹ come. ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਅਚਾਰਿਕ ਕਰਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ And how God used them for ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ miraculous. ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਪਤਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ Sometimes when you question people, you know what ਪਤਾ do ਕੀ they ਕਹਿਣਗੇ? do? You know what do they ਸ਼ੈਤਾਨ answer? ਕਰ ਰਿਹਾ They say Satan is working. ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ They should be ashamed. ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ If Satan ਤੂੰ ਤਾਂ works ਖੁਦਾ ਦਾ like ਬੰਦਾ ਹੈ you are a servant of ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ God, ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ then you have to do much ਸ਼ਬਦਾਂ more. ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰਦੇ ਹਨ They kill people by the ਜੇ words. ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ If devil can work to ਇੱਕ this ਪਵਨ extent, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ then the servant of God has to do greater than ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ that. ਸ਼ੈਤਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤਮ ਆ That means ਇਹਦਾ servant ਕਹਿ is ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾ greater. ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦੇਈਦਾ Now saying like this, ਕਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ let us never believe ਇਹ that. ਬਾਈਬਲ ਦੀ This is what Bible ਜਿਹੜੇ says. ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਾਂਗੇ When we deny it, ਤਿਆਗਾਂਗੇ when we sacrifice, ਇਨਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ when we deny ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ to ਆਪਣੇ ourselves, ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ more than us, अपनों से दूसरे को उत्तम जानना अपनों से दूसरों को उत्तम जाना. When we find ours greater than the others, जिल दूसरे को उत्तम जानांगे when we find others फिर greater, परमेश्वर इस्तेमाल करेगा then only God will use. बहुते लोगों को लिखा है Many people are कि deceived. मैं तेरे तो उत्तम हूं। They think that we are greater ये than गलत। you. They think they are better than ये you. गलत था। This is wrong. उत्तम ना जानो Do not find लेकिन yourself. बाइबल चो जूस खाओ But let's ਜਿਹੜੀ teach ਅੱਛੀ him ਗੱਲ ਆ the things that are ਉਹਨੂੰ good. ਕਹੋ ਬ੍ਰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਗਾ And tell that person, brother, if you fulfill this word, God will bless you. ਦਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ They challenge ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ that we have ਪਰ denied ਖੁਦਾ ਦਾ everything. ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ But the work of God ਇਹਦਾ is not ਕਾਰਨ there. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ Even they have to find out the reason behind this. ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ This is what Bible says. ਇੱਕ ਆਇਤ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ I want you to read ਜਿਹਦੇ one ਵਿੱਚ more ਪਦਾਇਸ਼ ਦੀ verse. ਕਿਤਾਬ ਪਦਾਇਸ਼ ਉਤਪਤੀ When we read the book of Genesis, ਉਹਦੀ ਕਾਇਤ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ Genesis, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹੁਣ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ you might be thinking, what else? ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਕਾਇਤ ਲਿਖੀ ਆ ਲੂਤ ਦੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਿਲੇ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਖਿਆਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣਗੇ 19 ਚੈਪਟਰ ਹੀ ਆ ਜਿਸਲੇ ਲੂਤ ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕੁਝ ਔਰ ਸੀ ਔਰ ਸਵਾਰਥ ਵਿੱਚ ਲੂਤ ਨੇ ਖੁਦ ਉਸੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਟਾਫਟ ਸੁਰਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਕਲ ਜਾ ਉਹਦੇ ਜਵਾਈਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡੈਡੀ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੂਤ ਦੇ ਜਵਾਈਆਂ ਨੇ ਠੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕੁਝ ਔਰ ਸੀ ਲੂਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਿਕਲ ਜਾ ਲੂਤ ਨੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤੇ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖੁਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਆ ਇਹਦੀ 19 ਚੈਪਟਰ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ 14 ਐਤ ਤੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇਗੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਓ ਤੇ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲਿਓ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ
ਹਾਂ ਉਪਰੰਤ ਲੂਤ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈਆਂ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਉੱਠੋ, ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾ ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਖੌਲੀਆ ਜਿਹਾ ਜਾਪਿਆ। ਔਰ ਜਦ ਸਵੇਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਲੂਤ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਰਾਈ ਕਿ ਉੱਠ, ਆਪਣੀ ਤੀਵੀਂ ਅਰ ਦੋਹਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹਨ ਲੈ ਜਾ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਨਗਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਨਿੱਗਰ ਜਾਵੇਂ। ਜਦ ਉਹ ਢਿੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਦੇ ਹੱਥ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਵੋ, ਖੁਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਚ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। No matter how big the problem is, when you are in trouble, God will extend His hand to take you out of that problem. ਔਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਇੱਥੇ, ਕੀ ਪੜੋ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਏ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾ, ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਵੇਖੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਵੇਖੀ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਦੇਖੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥੀ ਮੁੱਦੀ ਲਗਾ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਦਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਦੀ ਚੇਲਾ ਹੋ ਆ ਜਾਣਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਿੱਚਦੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। And verse 17, where it says, as soon as they had brought them out, one of them said, flee for your lives, don't look back and don't stop anywhere in the plain. And this is what exactly Jesus said. We see when he called this, he said, do not look back. ਦੇਖੇ, ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਟੱਚ ਕਰਾਇਆ, ਜੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। I have only touched this verse because if you have come forward, you don't have to retreat. ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ। This is a beautiful thing. ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ। It's a beautiful thing from Bible. ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹਨਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਦੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। God never likes those who go back. ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਿਆ, Ever since I started walking, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। I don't look back. ਤਦੀ ਉਸ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਜੇਮਸ ਨੇ, ਜੇਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਆ, And Brother James, he wrote this song. ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦਾਸ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਨ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦਾਸ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। 12 ਸਾਲ ਦੇ ਔਗਣ ਵਾਂਗੂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣਾ, 12 ਸਾਲ ਦੇ, ਆਮੀਨ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ, ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ, ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਬਣਨ ਯਿਸੂ ਦੇ ਖਾਸ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਬਣਨ ਯਿਸੂ ਦੇ ਖਾਸ। ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਨੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦਾਸ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲੋ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ। And I want to tell you there was a passion inside this Lord's wife. ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? What does Bible say about her? ਜਿਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾ, When they left that place, ਖੁਦਾ ਕੱਢ ਵੀ ਲਿਆਇਆ, God brought them out. ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। God has also ਜਿਹੜੇ brought ਲੋਕ you ਮੈਨੂੰ out. ਲਾਈਵ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, Those who are listening to me ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ live, ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। God has brought me out as well. ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਦੇਖਦੇ? Then why should we look back? ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋਗੇ, If we look back, ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? what does Bible 19 say? ਚੈਪਟਰ ਦੀ 26 ਦੇਖੀ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ 19 ਚੈਪਟਰ 26 ਹੈ ਉਤਪਤੀ ਦੀ। ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਡਿੱਠਾ। ਪਤਾ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ? ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ 골ਡ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੀਮਤੀ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ। ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਹੱਲੇ ਵੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਅਗਰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਹੁਤ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। And even verse 26 mentions that when Lot's wife looked back, and what was that thing when what she looked back was were the things of her household, were maybe her jewelry, maybe her saris, or maybe some precious things that she was desiring after. And that's how we do sometimes when we look back, because the things of the world, they really attract ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ us. ਦੇਖਦੀ ਹੈ। And she looked back. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ, I want to tell you, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ, now will not look back. ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣੋਗੇ, Will be disciples ਖੁਦਾ of ਦੀਆਂ God. ਦਾਸੀਆਂ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। Will be the servants of ਕੈਥਰਿਕ God. ਕੁਲਮੈਨ ਕੋਈ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, Somebody will ਕੋਈ become ਸਿਸਟਰ Catherine ਐਲਸ ਬਣ Kuhlman. ਜਾਏਗੀ। Somebody will become Sister ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ Alice. ਲੇਡੀਜ਼ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ I can call out many ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ladies, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। those who worked for God. ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, They were not those out of those who ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ went back, ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। but they loved ਇਹਨੇ God. ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, They carried their cross. ਘਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਕ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ, Family members were against them, ਉਹਨੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। but more than their family, they loved God. ਤਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, That's why Lord ਜੇ Jesus ਕੋਈ Christ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ said, ਜ਼ਿਆਦਾ if somebody ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਨਾਲ, loves more ਆਪਣੇ than ਡੈਡੀ me, ਨਾਲ, his father, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, a mother or ਆਪਣੀ children, ਬੀਵੀ ਨਾਲ, or his wife, ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਨਾਲ or husband, ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, if they ਉਹ love, ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। he can never be my disciple. ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅੱਜ ਸੋਚੋਗੇ What will you think ਕਿ today? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, What do I have to do? ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ? What do I have to do? ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, If you love God, ਅਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। all the heavenly blessings will be on ਜੇ you. ਤੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਖੁਦਾ ਲਈ ਕੁਛ, If you sacrifice something for God, ਖੁਦਾ ਅਸਮਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਏਗਾ। God will leave heaven and come ਲੂ for ਦੇ you. ਘਰ ਆਇਆ, God visited ਹੱਥ Lot. ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, He extended his hand to take ਮੌਤ them ਵੀ out, ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। and he saved them from death. ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, And that is the God whom we worship. ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਆ। We have come after him. ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੂਏ। No sickness will come around you. ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, He's such a great God. ਮੌਤ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਾਇਆ। He brought us out of death. ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗਾ। He will hold his hand and ਗਰੀਬੀ will ਚੋਂ take ਕੱਢੇਗਾ। you. He will take you out of ਭੁੱਖ ਚੋਂ poverty. ਕੱਢੇਗਾ। From hunger he will ਮੌਤ take ਦੀ you. ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਕੱਢੇਗਾ। From the life of death he will take you out. ਅਸੀਂ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। We worship such a God. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, I told you one ਉਹ thing. ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਬਰਦੀ ਨਾ ਕਰ ਕਹਿੰਦਾ। And Brother Dinakaran said, I would die now. ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਸੀ। But God had to take his ਪ੍ਰਭੂ work ਯਿਸੂ from ਮਸੀਹ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। him. And Jesus Christ ਕਿਡਨੀਆਂ visited ਚੰਗੀਆਂ him. ਹੋ ਗਈਆਂ। And his kidneys got ਅਸੀਂ ਉਸ healed. ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ We worship such a ਹਾਂ। ਕਦੀ ਨਾ God. ਡਰੀਏ, Let us never be afraid. ਕਦੀ ਨਾ ਡਰੀਏ। We never be afraid. ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੇ ਤੂੰ ਦੀ ਵਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ, If you abide in the commandment of ਆਪਣਾ God, ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗਾ। he will stretch out his hand to take you out. ਤੈਨੂੰ ਉੱਚੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। He will never allow you to be in the same. ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?
What did he do? ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? What did he do? ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਪਈ ਹੈ। Now Lot's Bible wife, she ਕੀ looked ਕਹਿੰਦੀ back. What does Bible say? ਪੜ੍ਹੀਏ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਡਿੱਠਾ ਉਸ ਤੀਵੀਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਲੂਣ ਦਾ ਥੰਮ ਬਣ ਗਈ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਲੂਣ ਦਾ ਖੰਭਾ ਉੱਥੇ ਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਮਕ ਜਿੱਥੇ ਨਮਕ ਹੁੰਦਾ, ਨਮਕ ਗਿਰਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਥੋਂ ਇਹੀ ਡਿੱਗੀ। ਨਮਕ ਉੱਤੋਂ ਨਮਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਆਇਆ ਉੱਥੇ, ਨਮਕ ਡਿੱਗਿਆ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਮਕ ਡਿੱਗਦਾ, ਉੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਦੀ ਉਤਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। And what we read in verse 26 is, but Lot's wife looked back and she became a pillar of salt. And I want to tell you that this pillar still exists there. And where there is salt, that land will be barren. It will never be fertile land. ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਮਕ ਬਣੋ। As the Bible says, be the salt of the ਪਰ earth. ਲਹੂ ਬੇਸਵਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੂਣ ਸੀ ਉਹ ਬੇਸਵਾਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। But this salt, it became tasteless. ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲੂਣਾ ਕਰੋਗੇ? Now, how will you make it tasty again? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। Now this whole system got corrupted. ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਸ ਲੜੀ ਦਾ। Now this lady didn't have any taste. ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੀ ਸੀ। She was attracted by the things of the ਜਿਸਮਾਨੀ world. ਸੀ। She was physical. ਅਸਮਾਨੀ ਹੁੰਦੀ Had she been really ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ। celestial, she would have looked at God. ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੀ She would have walked after Lord Jesus Christ. ਤੇ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹ ਬਣ ਕੇ ਜੀਂਦੀ। And she would have become witness of ਮੈਂ him. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਕਹੀ ਹੈ, I have told you this thing ਜੇ because ਆ ਗਏ ਹੋ if you have come, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। do not look ਇਬਰਾਨੀਆਂ back. ਦੇ ਖੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪੜਾਂਗੇ। In the book of Hebrews, we'll read, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਚ ਇਸ ਕਰ ਰਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਓ। those who retreat, I want you to understand. It's a beautiful ਮੇਰਾ verse. ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। It's not my ਜੇ word. ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, If you say I should not have तेरा said पाप this thing, होगा। then it is your sin. ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। Sometimes we even deny ਇਹ the ਗੱਲ word ਕਹਿਣ ਦੀ of ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? what was needed to say this ਤੂੰ thing. ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। You are sinning against God. 10 ਚੈਪਟਰ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10 ਤੇ ਹੈ, Hebrew chapter ਉਹਦੀ 10, 37 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖਿਆ। chapter 10 verse 37. ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿਰ ਹੈ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆਵੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਚਿਰ ਨਾ ਲਾਵੇਗਾ, ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਲਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਧਰਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਸ਼ਚੈ ਤੋਂ ਜੀਵੇਗਾ ਇਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪਿਛਾਹਾਂ ਹਟ ਜੇ ਜਾਵੇ ਪਿਛਾ ਹਟ ਜਵੇ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੋਂ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। Verse- आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, जे जा रहे हो तो आने का वादा करो। पत्र चला गया, फिर दोबारा पुरानी जिंदगी चाहिए, लेकिन फिर वापस आया। Peter went back to his old life, but then he came back. इथे लिखा थोड़ा चिर रह गया, आने वाला आवेगा, चिर ना लावेगा। मेरा धर्मी आदमी ईमान दे नाल विश्वास ना जीवित रहेगा। And it says, for in just a little while he who is coming will come and will not delay, and but my righteous one will live by faith. ये बाइबल दी गई, This is what Bible says. यही बाइबल। This is what Bible मेरे says. भैन भराओ, My brothers and sisters, ये जड़ियां लाइनां बोल रहे हैं ना, and the verses that we are reading, ये आम नहीं। these are not रोमियो normal. 1:17 पढ़ी के लिखा, Romans 1:17 will read. इथे एक बहुत अच्छी गल लिखी है। A beautiful thing is said here. ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਉਹ ਧਰਮ ਹੈ ਜੋ ਨਿਹਚਾ ਤੋਂ ਨਿਹਚਾ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਈ ਧਰਮੀ ਨਿਹਚਾ ਤੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। जिवें लिखा धर्मी निचा न करेगा, ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। जिंदा रहेगा। विश्वास से खड़े रहिए, सारियां आशीषां तेरियां हन संसार दी। मंगन दी लोड़ नहीं, बाइबल ते लिखा अन्य जाति लोग मंगदे हैं। And if you stand firm in God, then all the blessings even of this earth, you'll receive it. In Bible, it is written that those who are Gentiles, they ask for these worldly blessings. अन्य जाति लोग मंगदे हैं। Gentiles they seek for these worldly blessings. विश्वासी लोकां दे ईमानदारां दे पिछे आप आउणगे। And then these blessings, they will follow automatically the आप ही आ जाओ। believers. They'll come. तेनू मंगन दी लोड़ नहीं। You don't have to मैनू ask. कार दो, मैनू ओ दो, मैनू ये दो, वो दो। मैं तैनू इस गल दा चैलेंज करदा हां। I want to challenge this. You need not ask, give me Bible this and that. Bible. This is what Bible says. पराइयां को मंगू बक बक मत करो। Do not babble like Gentiles. तेरा खुदा जानदा Your God knows तेनू किना चीजां दी लोड़ है। the things that you need. बस तेनू एक काम करना है, The only thing that you have to do, सब कुछ छड़ के पीछे आ जा। you have to deny everything and follow सब Him. कुछ छड़ के पीछे आ जा। Leave everything and follow Him. पत्रस ने गल कही, Peter said this. ये ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਪੜਾਂਗੇ, We'll read this verse, ਸ਼ਾਇਦ ਮਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ maybe in the book of Matthew. ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੁਸੀਂ 27 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, 19 ਚੈਪਟਰ 27 ਆਇਤ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਆਇਤ ਆ।
Matthew chapter 19 verse 27. ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। I want to tell you that God wants to give you everything, but you have to do something. ਪੜ੍ਹੀਏ। ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਵੇਖ ਅਸੀਂ ਸਭੋ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਵੇਖ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰੇ ਤੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭੂ? ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਤੇਜ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਤੇਜ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰੇ ਜੋ ਹੋ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰੇ ਹੋ। 12 ਸਿੰਘਾਸਣਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੋਗੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਆਂ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀਆਂ 12 ਗੋਤਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੋਗੇ, 12 ਗੋਤਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੋਗੇ। ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹਨੇ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਭਾਈਆਂ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਂ ਪਿਓ ਜਾਂ ਮਾਂ ਜਾਂ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ, ਉਹ 100 ਗੁਣਾ ਪਾਵੇਗਾ ਉਹ 100 ਗੁਣਾ ਪਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਸਦੀਪਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਛੱਡਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਛੱਡਿਆ ਕੀ? ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਛੱਡ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋੜ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀਆਂ। There are many things that I denied in my life. I sacrificed. ਤਿਆਗਿਆ। I sacrificed. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਗਿਆ? Did you sacrifice? ਕਿ ਦੁਆ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ? Have you been praying? ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਤਿਆਗਦੇ ਨੇ, Many times people ਬਸ ਚੰਦੇ ਅੱਛਾ ਪਾਦਰੀ ਕੋਈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ and then they think that ਤੇ someone ਖੁਦਾ should ਮੈਨੂੰ pray. ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੇ ਦੇ। And they think some pastor should pray for us and God ਪਰ should ਬਾਈਬਲ bless ਕੀ us. ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? What does Bible say? ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏਗਾ The one who has sacrificed everything ਉਹਨੂੰ 100 ਗੁਣਾ ਬਰਕਤ ਆ। and he will receive ਅਗਲੇ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੋ, 100 ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਅਗਲੇ ਲਾਈਨ 'ਚ? ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹਨੇ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਭਾਈਆਂ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਂ ਪਿਓ ਜਾਂ ਮਾਂ ਜਾਂ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਹਾਂ। ਉਹ 100 ਗੁਣਾ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਭੈਣ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਟੈਸਟਮਨੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ 100 ਗੁਣਾ ਖੁਦਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਗਾ। And the testimony of the sister that we heard today, God will bless her 100 times. ਇਹ ਆਈ ਆ ਤੈਨੂੰ 100 ਗੁਣਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ। She has come, God ਇਹਨੇ will bless ਫੈਸਲਾ her. ਕਰ ਲਿਆ She has decided ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। she would walk with God. ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ And I also challenged her, ਤੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣ ਕੇ ਲੁੱਟੇਂਗੀ, you will receive with a witness ਖੁਦਾ ਤੈਨੂੰ 100 ਗੁਣਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਗਾ। and then God will ਔਰ bless ਅਗਲੀ you. ਥਰਡ ਲਾਈਨ ਕੀ ਲਿਖੀ? ਪਰ ਬਥੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਪਿਛਲੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਲੇ। ਇਹਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀ ਉਹ ਬੈਕ ਹੋ ਗਏ, ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ ਗਏ। Verse 30 says, but many who are first will be last and many who are last ਜਿਹੜੇ will ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ be first. ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀ Those who think they were ਉਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਹੀ ਆ। last, old believers, they think we are ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ still in ਧੋਖਾ God. ਆ। They are deceived. ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, They think we have ਮੈਨੂੰ 20 been, ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, we have been in Christ for 15 or 20 years. ਮੈਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, It's been 30 years. ਤੈਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, No matter how many ਤੂੰ years ਪਹਿਲੇ you ਪਿਆਰ have ਤੋਂ been, ਡਿੱਗ ਗਿਆ। but you have forsaken ਖੁਦਾ the ਨੂੰ first ਗੱਲ ਮਨ love. ਪਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। This does not please God. ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, They say we believe in Jesus ਅਸੀਂ ਚਰਚ Christ. ਛੱਡਿਆ। We left church. ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? What does Bible ਤੂੰ say? ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। That you left ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਕਿੱਥੇ Jesus. ਲਿਖਿਆ? You might ask, where is it ਮੈਂ ਤੇਰੇ written? ਕਹੂੰਗਾ ਸੈਮੂਅਲ 8 ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। I would say that ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, Samuel chapter 8. ਸੈਮੂਅਲ ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, And God said to Samuel that they did not reject you, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਤਾ। but they have rejected me. ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ The one who ਉਹ rejects the ਖੁਦਾ ਨੂੰ servant, ਛੱਡਦਾ। who he rejects ਇਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੁਣਦੀ। God. Let's listen to it carefully. ਯਿਸੂ ਪਿੱਛੇ ਆਈਏ, Let's come after ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ Jesus. ਮਸੀਹ ਪਿੱਛੇ ਆਈਏ। Let's come after ਪ੍ਰਭੂ Lord ਯਿਸੂ Jesus ਮਸੀਹ ਪਿੱਛੇ ਆਈਏ। Christ. Let's come after Lord ਤੇ 100 ਗੁਣਾ Jesus. ਆਸ਼ੀਸ਼। And then we'll get 100 times blessing. ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, Disciples says ਔਖਾ ਆ। it's difficult. ਇਹ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। In Bible it's ਔਖੀ written. ਗੱਲ ਆ, ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ? It's difficult. Who can do this? ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਗਾ But the one who does ਉਹਨੂੰ 100 ਗੁਣਾ ਆਸ਼ੀਸ਼। will be ਉਹਦੀ blessed. ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। None of his prayer will be denied. ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ You can either question ਕਿ ਤੁਸੀਂ me, ਪਰਸ ਛੱਡਿਆ ਕੁਛ? Pastor, did you leave something? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡੀਆਂ, I left many things. ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ। I left many things. ਜਿੰਨੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ As many things I ਉਸ ਤੋਂ left. ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਕਤ ਆ। And greater than that, I ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ received. ਗਈਆਂ ਹਨ And those who were ਉਹ ਵੀ left, ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, they will also ਕਿਉਂਕਿ be, ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦਾ। because I read ਮੈਨੂੰ Bible. ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। I know that I don't have to do it. ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਛੱਡੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। You might think there have been so many years still ਬਾਈਬਲ you ਕੀ haven't. ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? What does Bible say? ਅਸੀਂ ਅੰਸ਼ ਅੰਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। That we are transformed. ਕਾਮਲ ਹੋਏ ਨਹੀਂ,
We haven't been perfected, ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਹੋ ਜਾਓ। but gradually we are being ਮੈਂ ਵੀ transformed. ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹਾਂ। I am like you people, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ, my beloved. ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, Let's listen to Bible. ਛੱਡੀਏ Let's leave ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਪਾਪ ਆ, anything which is sin before ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਨ God. ਫਰਾ ਲਈਏ, Let us repent for ਮਨ ਫਰਾ that. ਲਈਏ, Let us repent for ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ that, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। so that none of your prayer be ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ denied. ਕਰ, Let's take a decision today ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਣਾ, to follow after ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ Jesus. ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, Things that God does ਅੱਜ ਉਹ not ਛੱਡ like, ਦੇਣੀਆਂ। we have to leave today. 100 ਗੁਣਾ ਬਰਕਤ ਆ। We'll have 100-fold ਪਰਮੇਸ਼ਰ blessings. ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। May God bless you ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ from today's ਜੇ ਮੇਰੇ word. ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ When I ਕੋਈ spoke, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ if ਹੋਵੇ, there was any mistake, ਉਹਦੇ ਲਈ क्षमा ਚਾਹੁੰਦਾ। I ask for your forgiveness. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। May God bless you. ਆਮੀਨ। Amen. ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, We'll close our ਮੈਂ eyes. ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇ ਕਰੂੰਗਾ। I will pray for ਜੇ you. ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਆ, If any of you is ਕੋਈ sick, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਆ, if anyone is demon ਜਾਂ possessed, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, if anyone is in trouble, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ। God will touch that person and heal. ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, Bible says ਅਚਾਰੇ ਕਰਮ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, that miracles are in your ਸਾਡੀ mouth. ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਚਮਤਕਾਰ। Miracles are in our tongues. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, Lord Jesus ਹੋ Christ ਗਿਆ। says, He said and ਉਹਨੇ it ਕਿਹਾ happened. ਧਰਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, He said, let the ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਜਾਏ, let the earth be dried, ਸਭ ਕੁਝ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, and everything happened like ਕਿਉਂਕਿ that. ਲਿਖਿਆ ਆਤਮਾ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਮੰਡਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। Because it's written, the Spirit was ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ hovering ਪ੍ਰਚਾਰ above ਕਰਦਾ all. ਹਾਂ, Today still when I ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ preach, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸੌਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, wherever people are listening ਪਵਿੱਤਰ to ਆਤਮਾ me, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੰਡਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, Holy Spirit is ਤੁਹਾਡੀ hovering ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ above ਮੰਡਲਾ your ਰਿਹਾ life. ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ। It's hovering in your life. ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਪਾਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰੇਗਾ, And all those the ways that are not right, ਕਿਉਂਕਿ He'll ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ straighten ਤੁਹਾਡੇ them. ਤੇ ਸਾਇਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। Because Holy Spirit is coming ਜਿੰਨੇ on ਲੋਕ ਨੂੰ you. ਲਾਈਵ ਸੁਣਦੇ, All those who are listening to ਮੈਂ me ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ live, ਕਰਾਂਗਾ I want to pray for ਕਿ you ਤੁਸੀਂ ਸਵਸਥ ਹੋ। that you be healed. ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੈ, If anyone is in ਉਦਾਸੀ ਵਿੱਚ disappointment, ਆ, if anyone is ਬਾਈਬਲ upset, ਕਹਿੰਦੀ, Bible ਤੇਰਾ says, ਸ਼ੋਕ ਨਾ ਚਬਲ, let your sorrow be ਆਈਏ changed ਖਾਬਾਂ to joy. ਸਦਾ Let's close ਮਿਹਰਬਾਨ our eyes. ਖੁਦਾਵੰਦ, Our Father, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ I thank you ਕਿ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਾਂ। that we are alive because of your ਜਿਵੇਂ mercy. ਲੂਤ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ The way you took Lot out ਮੌਤ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, from death, ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਾਂ। we are also ਦੁਨੀਆ alive. 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ, There were many people who died. ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ, They left this world, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਾਂ। but we are alive ਇਸ ਕਰਕੇ because ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। you are holding our hands. ਲੂਤ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, Lot had ਉਹਦੀ died. ਫੈਮਿਲੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ, His family might have ਲੇਕਿਨ died, ਤੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, but you didn't allow it. ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ। You kept them ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਾਂ, because ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਿਤਾ, beloved ਇਹ Father, ਤੇਰੀ ਦਇਆ। it is because of your mercy we are alive. ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। Have mercy on many ਮੈਂ people. ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, I being your ਜਦ ਮੇਰੇ servant, ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, many demon ਜਿਹੜੇ possessed ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, people, all those who are ਜੇ watching me, ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਸਿਰ 'ਚ, if there is any problem in their ਪ੍ਰਭੂ, body, Lord, ਤੇਰਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ, your word ਆਗਿਆ ਦੇ, says, you command, ਆਗਿਆ ਦੇ। you command. ਮੂਸਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਕਰ, Don't just pray. ਮੂਸਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਕਰ, Moses, do not ਇਸ pray. ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ, You have to command to this ਲੇਕਿਨ ਮੂਸਾ ocean. ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। But Moses was ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ praying. ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ, Now I don't have to ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ pray, ਦੇ। but I have to ਜਿਹਨੇ command. ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਵ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, All those who are listening to me ਆਪਣੇ live, ਦੇਹੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀਏ। place your hands ਮੈਂ on your ਪਰਮੇਸ਼ਰ body. ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, I am being your ਹਰ ਇੱਕ servant of ਮਾਂਦਗੀ ਨੂੰ, God. Every ਹਰ sickness, ਇੱਕ ਰੋਗ ਨੂੰ, every disease, ਹਰ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, every evil ਪ੍ਰਭੂ spirit, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹਾਂ। in the name of Lord ਪ੍ਰਭੂ Jesus ਯਿਸੂ Christ, ਮਸੀਹ ਦੇ I ਨਾਮ say, 'ਚ ਕਰਨਾ ਹਾਂ। in the name of Lord Jesus, ਜਿਹੜੇ I ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਵ say, ਸੁਣਦੇ ਹਨ, all those who are listening ਹਰ to ਇੱਕ me live, ਮਾਂਦਗੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, every sickness may ਹਰ go ਇੱਕ away, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, every evil ਹਰ spirit ਇੱਕ may ਸਾਇ ਨਿਕਲ depart, ਜਾਏ, every cyst may be ਕੈਂਸਰ melted, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, and the cancer be healed, ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ, that your people be healed, ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ, your people be healed, ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ, let your people be ਚੰਗੇ healed, ਹੋ ਜਾਣ, let your people be ਇਹ ਤੇਰੇ healed, ਗਵਾਹ ਬਣ ਜਾਣ। and they may become your witness, Lord. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੋਗ ਹਨ, Those people who ਉਹ have, ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ। Lord, let ਮੈਂ those people तमाम be healed. ਗੁਪਤ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ All those who ਪ੍ਰਭੂ have ਯਿਸੂ sickness, ਮਸੀਹ ਦਾ ਚਾਕਿਆ ਦੇਣਾ। in the name of Lord Jesus ਚੰਗੇ ਹੋ Christ, let those people be healed. ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਹਟ ਜਾਏ, Unemployment may ਪੈਸੇ ਦੀ go, ਹਰ ਕੱਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, and every scarcity of ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ financial, ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਚ ਨਾ, your people may not be in ਆਪਣੇ disappointment. ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ, By my words I bless ਕਿਉਂਕਿ them, ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਆਚਾਰੇ ਕਰਨਾ ਖੁਦਾਵੰਦ। because there are miracles in our ਮੈਂ ਤੇਰੇ words. ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਊਗਾ,
above your families, ਜੋ I ਲੋਕ say ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਵ blessing. ਸੁਣਦੇ ਹਨ Those who are listening to ਹਰ me. ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਨਾ ਫੈਮਿਲੀ ਚ And every curse, Lord, I take them out from these families. ਇਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ This is what my ਧੰਨਵਾਦ prayer. ਕਰਦਾ With thanks I ask. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ In the name of Lord Jesus Christ. Amen. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਰਕਤ May God bless you from today's word. Amen.